મનમાં વૃંદાવન મનમાં ગોકુળિયોને મનમાં વૃંદાવન મનમાં યમુનાજીનો આરો વલ્લભ પ્રભુ છે કે નથી રે મનમાં ગોકુળિયો આરો વલ્લભ પ્રભુ છે તો નથી રે ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી ઘૂપ્યું ને ઘૂપ્યું મારા અંતરનું આગણું લીપ્યું ને ઘૂપ્યું મારા અંતરનું આગણું આંગણીએ તુલસીનો ક્યારો વલ્લભ પ્રભુ છે કે નથી રે પ્રભુ છે તો નથી રે ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી શ્યામ સલુણો મારા અંતરમાં રહેતો શ્યામ સલુણો મારા અંતરમાં રહેતો ગટગટમાં વસનારો વલ્લભ પ્રભુ છે કે નથી રે ગટગટમાં નારો વલ્લભ પ્રભુ છે તો નથી રે ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી દેવ સેને કાન પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છે કે નથી રે દેવ સેને કાન વલ્લભ પ્રભુ છે તો નથી રે ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી પ્રીતિનો સંગ મારા પ્રીતિનો રંગ મારા વૈષ્ણવનો સંગ રે પ્રીતિનો રંગ મારા વૈષ્ણવનો સંગ રે રગ રગ મારમ નારો વલ્લભ પ્રભુ છે કે નથી રે રગ રગ મારમ નારો વલ્લભ પ્રભુ છે તો નથી રે ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી દેવ તેને કાન પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છે કે નથી રે દેવ સેલો કાન પ્યારો વલ્લભ પ્રભુ છે તો નથી રે ગિરધારીને મનમાં મોરારી ઘટમાં ગિરધારીને મનમાં મોરારી જી સકી છે Jai Shri Krishna. I'd like to give a brief introduction to Swamiji. It's my pleasure and honor to introduce him to you all. He was born in 1968 in Ghazipur, Banaras, and he comes from a very highly educated Brahmin family with deep ancestral roots. By the age of 4, he conversed fluently in Sanskrit and had already mastered Gita. His father, a Sanskrit scholar, was his guru. At the age of 15, he left home and went to Himalayas for mantra sadhana. He spent next 10 years with many yogis, Swamijis, sannyasis, tapasvis, in search of truth, God, self-realization, and knowledge.
During this time, he lived in extreme weather conditions, in the clothing that you see him here today. And he traveled throughout many mountains and forests, and he realized that the knowledge and principles of Gita given by Lord Krishna must be practiced in daily life. He realized he can serve Lord Krishna better by returning into the society. At the age of 27, a very young age, he started traveling all over the world for 3 main missions. First mission has been to teach yoga, meditation, and philosophy of Gita for day-to-day living that we all can utilize. And second mission has been to provide children free education, food, and clothing. This is in India. He started this foundation, I guess, In Gazipur. Gazipur a few years back. And his third mission has been to provide free blankets, food, and clothing to poor families. Once again, in India, to many poor communities. Also, I just have learned that he recently had 4 to 5 young women coming from poor families. He got them married. He found a nice young man. He was the guru, I guess, priest who helped them get married. And I think that's really worthy cause. Through these missions, he provides tremendous help to communities in India. And if anyone having faith in any of these causes, wanting to support any of these causes, please contact Chandrakant uncle for more information, Harivadan by this side, or me, or my Bhabi Tejo. Also, Swamiji has a website. It's called delightinlife.org. I would encourage each one of you to check it out because it has a lot of good information in it, and it gives you pointers, it gives you yoga movements. I think it's fantastic. So please check it out, and thank you all for your attention, and I'd like to turn it over to Swamiji. Thank you. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ प्रोद्भवन्ति प्रवर्तन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजसे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्।
सबसे पहले अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार, अपने जीवन तथा यहाँ के वातावरण को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ से बोला जाएगा और उसके बाद अच्छी तरह से सुन करके आप सभी लोग बोलना। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् ईशावास्यम् इदं सर्वम् इदं सर्वं यत्किञ्च यत्किञ्च जगत्यां जगत् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन येन तत्तेन भुञ्जीथा भुञ्जीता मा गृधः मा गृधः कस्य सिद्धनम् कस्य सिद्धनम् अद्वेष्टा अद्वेषा सर्वभूतानां सर्वभूतानां मैत्रः करुण मैत्रकरुण एव च निर्ममो निर्ममो निरहङ्कारः निरहङ्कारः समदुःख समदुःख सुखक्षमी सुखक्षमी सन्तुष्टः सन्तुष्टः सततं योगी सततं योगी यतात्मा यथात्मा दृढनिश्चयः दृढनिश्चयः मय्यर्पित मय्यर्पित मनोबुद्धिः मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः यो मद्भक्तः समे प्रियः समे प्रियः कर्मण्ये कर्मण्ये वाधिकारस्ते वाधिकारस्ते मा फलेषु मा फलेषु कदाचन कदाचन मा कर्मफल मा कर्मफल हेतुर्भुः हेतुर्भुः मा ते माते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॐ त्र्यम्बकम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मृत्युर्मोक्षीय मामृता कार्पण्यदोषो कार्पण्यदोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ वंशविभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बराद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा तत्व को, नारायण को, भगवान को
प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ इस एक साप्ताहिक ज्ञान सत्र हेतु यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। आज से योगीराज भर्तृहरि ने लिखा है वैराग्य शतक में कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम् यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्ये प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः। कि जब तक हमारा ये शरीर स्वस्थ है और यावच्च दूरे जरा, जब तक हमारी वृद्धावस्था हमसे अभी थोड़ी दूर पर खड़ी है, और यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहताः, जब तक हमारे इंद्रियों के अंदर अभी शक्ति अवशेष बची है, बाकी है, और यावत् क्षयो नायुषा, जब तक हमारी आयु अभी अवशेष बची हुई है, तभी तक प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को उसके आत्म कल्याण का कोई न कोई मार्ग अवश्य खोज लेना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से किसी व्यक्ति के भवन में, मकान में आग लगे और उस अग्नि को बुझाने के लिए वह व्यक्ति कूप इत्यादि, तालाब, बावड़ी खोदने की अगर कोई प्लानिंग बनाए, योजना बनाए, तो फिर उपहास्य का पात्र होता है। तो हम सभी लोगों को हमारे जीवन का सूर्य ढले, हमारी उम्र अस्ताचल की तरफ पहुंचे, उसके पहले ही हमारे उम्र के इस उजाले में ही हमारे जीवन का जो मार्ग है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जो गोल है, उस पर हमें अपनी यात्रा का प्रारंभ कर देना चाहिए। अरे कम से कम इस जन्म में हमारे जीवन में भगवान की, परमात्मा की, मुक्ति की, ईश्वर तत्व की, भगवान के प्रेम की एक नींव तो पढ़ ही जानी चाहिए। इस जन्म में भगवान मिले या ना मिले, इसकी बात तो बात की है, और मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ढेर सारे जन्म लेने की, समय की जरूरत नहीं है, साधनों की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल भक्ति मार्ग में परमात्मा के प्रति प्रेम, भगवान से मिलने की जिज्ञासा, तड़प पर्याप्त है। वैराग्य, मुमुक्षा, ईश्वर तत्व की प्राप्ति का जो एक हमारे अंदर जो प्यास है भगवान की प्राप्ति की, वो पर्याप्त है ईश्वर को हमारे अंदर प्रकट कर देने के लिए। तो भगवत गीता, जिसको कि लेकर के मैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बादल की तरह घूम रहा हूं, और इतने कई बार से आप सभी लोगों के बीच में भी आना हो रहा है, तो आप लोग इस ग्रंथ से अब इतने अनभिज्ञ नहीं रहे कि इसका मुझे बार बार परिचय देना पड़े। इतना ही कहना पर्याप्त है कि भगवत गीता हमारे जीवन के लिए संपूर्ण ग्रंथ है। ये अंतिम शास्त्र है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है